اے عمر، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے؟ آنسو بہہ نکلے۔ صفا کے ایک چھوٹے سے گھر سے شروع ہونے والے اس سلسلے نے اب پورے شہر کو یقین کے نور سے بھر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام اپنے ابتدائی ایام میں بہت نازک، نرم اور خاموشی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ ایک ایسی روشنی جو سرگوشیوں میں ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچ رہی تھی، مگر مکہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ سرداروں کو تبدیلی کا خوف تھا، خاندان بکھر رہے تھے، اہل ایمان کو مارا پیٹا گیا، ذلیل کیا گیا اور آزمایا گیا۔ پھر بھی تکلیف میں بھی وہ روشنی مدھم نہ آمی۔ یہ صرف مزید مضبوط ہوئی کیونکہ اللہ دلوں کی رہنمائی ایسے طریقے سے کرتا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کبھی کبھی سب سے دور والا دل ہی بدلنے کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جلد ہی وہ جو اس پیغام کو خاموش کرنا چاہتا تھا اس کے سب سے مضبوط محافظوں میں سے ایک بن جائے گا۔ تو میرے ساتھ اس لمحے کی طرف چلیں جب حق اس دل تک پہنچا جس کے بارے میں دنیا کا خیال تھا کہ وہ کبھی نرم نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں ظلم و ستم بڑھتا گیا۔ قریش کے ظلم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مردوں اور عورتوں کو دھوپ میں کوڑے مارے گئے، زنجیروں سے باندھا گیا اور لفظ اللہ کہنے پر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر بھی ان کی آوازیں کبھی نہیں لڑکھڑائی۔ ایمان ان کی ڈھال اور صبر ان کا ہتھیار بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان چلتے، آپ کا دل رحمت سے بھرا ہوا تھا اور آپ ان کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں مانگتے۔ جب اذیتیں ناقابل برداشت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی اجازت دی جو پہلی سے بڑی تھی۔ تقریباً 100 مرد اور عورتیں رات کی تاریکی میں جمع ہوئے جن کے پاس ایمان کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان میں جعفر ابن ابی طالب اور ان کی اہلیہ اسما بنت امیس بھی شامل تھیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ انہوں نے دوبارہ بحیرہ احمر عبور کیا۔ ان کے آنسو لہروں کے نمکین پانی میں مل رہے تھے۔ اپنے رب کے پاکیزہ اور بابرکت کلام کی تلاوت کرتے ہوئے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ جن لوگوں نے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی، ہم ان کو اس دنیا میں یقیناً ایک بہترین اور عمدہ جگہ میں بسائیں گے جہاں وہ امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ حبشہ میں ایک بار پھر نیک بادشاہ نے ان کا استقبال کیا، اللہ جاشی۔ قریش نے دوبارہ عمرو ابن العاص کو تحائف اور فریب آمیز باتوں کے ساتھ بھیجا، مگر بادشاہ کا دل مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا وہ میری سرزمین میں محفوظ ہیں، جو بھی مجھ سے پناہ مانگے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اہل ایمان شکر گزاری میں رو پڑے اور ان کی دعائیں حبشہ کی وادیوں سے آسمانوں تک بلند ہوئیں۔ اسی دوران مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کے قریب الارتم ابن ابی ارتم کے گھر میں خاموشی مگر بے خوفی سے اپنی دعوت جاری رکھی۔ وہاں مومنین کا پہلا چھوٹا حلقہ جمع ہوا جو قرآن کی آیات کے نازل ہوتے ہی انہیں سیکھ رہے تھے۔ وہ الفاظ جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا، ہتھوڑوں سے نہیں بلکہ سچائی سے۔ ان سخت دلوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی طاقت سے سب ڈرتے تھے، عمر ابن الخطاب۔ لمبا قد، غصہ ور، اس کی آنکھیں فخر سے جل رہی تھیں۔ وہ قریش کو اس نئے عقیدے کی وجہ سے تقسیم ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ان کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ ہاتھ میں تلوار لیے وہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے نکل پڑے۔ انہوں نے اعلان کیا، میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم ابن عبداللہ سے ہوئی، جنہوں نے کہا اس سے پہلے کہ تم ایسا کرو جان لو کہ تمہاری بہن اور ان کے شوہر نے یہ دین قبول کر لیا ہے۔ ان کے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ ان کے گھر کی طرف لپکے۔ اندر سے قرآن کی آیات کی مدھم گونج سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو ان کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپانے کی کوشش کی۔ اپنے غصے میں انہوں نے اسے مارا اور اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ اس منظر نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ غصے کی جگہ شرمندگی نے لے لی۔ انہوں نے نرمی سے کہا،
मुझे वो दो जो तुम पढ़ रही थी। उन्होंने जवाब दिया, आप नापाक है, पहले खुद को पाक करें। उन्होंने गुस्ल किया, फिर उस तहरीर को खोला। उनकी नजर इन अल्फाज पर पड़ी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। तोहा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पढ़ें, बल्कि सिर्फ उसके लिए नसीहत है जो डरता है, उसकी तरफ से नाजिल करदा है जिसने जमीन और बुलंद आसमान पैदा किए। इन अल्फाज ने उनके दिल पर बिजली की तरह असर किया। तलवार उनके हाथ से गिर गई, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो सरगोशी में बोले, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ है? कुछ ही देर बाद वो दारे अरकम के दरवाजे पर खड़े थे, जहां मोमिनीन खुफिया तौर पर जमा हुए थे। अंदर उन्होंने भारी कदमों की आवाज सुनी और खामोश हो गए। हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने दिफा के लिए अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, दरवाजा खोल दो। अगर वो सच्चाई की तलाश में आया है तो उसकी रहनुमाई करो। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हम उससे निमट लेंगे। दरवाजा खुला और उमर दाखिल हुए। तलवार अब भी उनके पहलू में थी। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उनकी सांसें लरज रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उनके सीने पर रखा और फरमाया, ए उमर, तुम्हारे लिए। क्या वो वक्त नहीं आ गया कि तुम्हारा दिल अल्लाह के सामने झुक जाए? आंसू बह निकले। उमर घुटनों के बल गिर पड़े और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। घर तकबीर से गूंज उठा। उनकी आवाजों ने दीवारें हिला दी। खबर मक्का में आग की तरफ फैल गई। कुरैश को अपनी सुनी हुई बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उमर, जो इस्लाम के दुश्मन थे, अब उसके सुतूनों में से एक बन चुके थे। उस दिन से अहले ईमान ने अब छुपना छोड़ दिया। उमर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पे नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, तो फिर हम छुपते क्यों हैं? वो मुसलमानों के साथ काबा की तरफ बढ़े। दो सफ़ें, एक की क़यादत उमर रजी अल्लाह अन्हु और दूसरी की हमजा रजी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। उनकी आवाजें बुलंद हुईं। वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, जबकि कुरैश खामोशी से देख रहे थे। पहली बार हक मक्का की गलियों में खुलेआम चला। कुरान बाद में ऐसे ही बदले हुए दिलों का जिक्र करेगा, और उसने इनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम जमीन का सब कुछ खर्च कर देते तो इनके दिलों को ना जोड़ पाते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जोड़ दिया। वो गालिब हिकमत वाला है, और उसने दिलों को जोड़ दिया। अगर तुम वो सब कुछ खर्च कर देते जो जमीन में है, तो तुम उनके दिलों को ना जोड़ पाते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जोड़ दिया। वो दिन दिलों के बदलने का निशान था। इस्लाम के दुश्मन लड़खड़ाने लगे। काबा के पास अहले ईमान को खुलेआम नमाज पढ़ते देखकर उनका तकब्बुर लरज उठा। ईमान, जो कभी राज में सरगोशी था, अब मक्का में गूंज रहा था, और इन गूंजों में वो ताकत थी जिसे कोई खामोश नहीं कर सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा, मर्दों और औरतों की तरफ देखा, जिन्होंने भूख, जलावतनी और तकलीफें सही थीं, और मुस्कुरा दिए। सफा के एक छोटे से घर से जो शुरू हुआ था, उसने अब शहर को यकीन के नूर से भर दिया था। अल्लाह का पैगाम अब रुकने वाला नहीं था, और रात के सन्नाटे में अहले ईमान ने मिलकर दुआ की। उनके दिल अपने रब के कलाम पर लरज रहे थे। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, ऐसी किताब जिसके हिस्से मुशाबे और बार बार दोहराए जाने वाले हैं, जिससे रब से डरने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए नर्म हो जाते हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, एक ऐसी किताब जो अपने हिस्सों में यकसा है, अपने असबाक को दोहराती है। उन लोगों की खालें इससे कांप उठती हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके दिल और खालें अल्लाह के जिक्र के लिए नर्म हो जाती हैं। जुल्म सितम की आग अब भी भड़क रही थी, लेकिन अब उसका सामना ईमान के फौलाद से था, क्योंकि जब अल्लाह किसी दिल को फेर देता है तो कोई हाथ उसे वापस नहीं फेर सकता।